morning service. We're gonna worship Him and bless His name together as those who are watching us through this online. We want to welcome you especially to worship the Lord. Let's have a word of prayer and then we're going to sing some songs and we're gonna hear the word of God. And let's put down our head and let us pray. Father, in the name of Jesus, we come into your holy presence. Thank you for all the things that we have received past through days. Thank you for all the supplies that we got through your hand. Thank you for all the help that we have received from above. Thank you, Jesus. We want to worship you with the fullness of heart this morning. We want to joyfully enter into your presence. Father, let us worship you while singing the song. Father, let the Holy Spirit instruct us, guide us. Let all the things that is happening in the altar, let your name be lifted on high. Let your glory fills us. Let your presence fills each and every one of us here and also those who are watching us through the online. Father, you are the one who guides us. You are the one who always comforts us in your presence. Let us feel there and worship you. We commit ourselves into your mighty hand and we commit this service into your holy presence. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us sing some song and worship Him. Let us sing the miracle that God has done in the Cana. You shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome. Come on, church, sing with us. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God. Oh, He's healer. There is none like you, Lord. He's the God of power. Love and yours.
And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Put a mighty hand of praise to this wonderful God. He is the Savior, He is the healer. He is above all things. How many of you believe that? Our God is greater than our situations. Our God is greater than the thing that we are facing. Yes. Maybe you could have struggles in your life. You could have facing some problems, some giants against you in your day-to-day life. But I say this morning, there is nothing is greater than this God. He can do anything for us. He will open all the shut gates in front of us. He will just go before us and He will just shut away all the obstacles that is standing in front of us. He is the God who serves us this morning. How many of you believe that He is above all everything? He is the God who crucified in the cross and He just went above. And the Father has named, He is the name above all names. That no other name is greater than this name. His name is Jesus. Let's worship together. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall,
above all king, above all nature, above all nature and all created things, created things, above all the wisdom above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, Above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Crucified, laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. oh Jesus. Crucified, laid behind the storm, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, Thought of me above all. Oh, Father, we thank you. We know that you are above all. Oh, yes. Before the world created, and God was manifested. Before the world created, Jesus was there. And above all kingdoms, above all thrones, above all wonders that the world has ever known, God was existed. Thank you, Jesus. Thank you for your presence this Sunday morning. We know that in our situation, you are above all there. We know that in our problems that we are facing, nothing can go above you. Everything is below you. And nothing can stand against you, and nothing can stand before you. And we know that we have a powerful God we serve. He is the ultimate supreme power than any man's wisdom in the world, than any nature, than any created things, than any kings of this world. We know our Father God is above all. You are the one who created the kings. You are the one who gave wisdom to the kings. And as we stand in this world, we acknowledge that
we have a God who is above all everything. Thank you for that as we worship you, as we praised your name. Thank you for your love that you've shown on us. You came down for us and you became above all of my life. Thank you, Father. Thank you, Son. And thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for being with us tonight as we worship Him. Let's gonna hear the word of God, and we're gonna continuously lift His name on high here. And today my wife will be preaching in Tamil, I think so. So I don't know whether she's preaching in Tamil or, yeah, she's preaching in Tamil, and Delphina will be translating in English. Let's put our hands together and let us hear this sermon this morning. Thank you, Pastor, for welcoming me. God bless you. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நேரத்திலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Glory be to God, and I'm very happy to stand before our Lord. தேவன் நமக்கு பாராட்டின கிருபை, அன்பு இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்மளால பாடாமல் இருக்க முடியாது, நன்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. So whenever we think about the grace and the kind that God has kept on us, we will not be able to sit simply without singing. அது மாதிரி ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு செய்து வருகிறார். So like that, God is doing many things to us each day. நம்ம என்னன்னா நிறைய டைம் நம்ம அதை மறந்துடுவோம். So we will be forgetting about those things. ஆனால் நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எவ்வளோ அருமையாக நடத்தி வந்தாருன்றதை நம்ம நன்றி சொல்ல முடியும். But when we think about all of those things, we will be able to give praise to the God. நம்ம எவ்வளவோ ப்ரேயர் பண்ணியிருக்கிறோம், எவ்வளவோ அதை நினச்சி ஆண்டவரே இதெல்லாம் செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறோம். அதெல்லாம் நடந்திருக்கு இல்லை. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நினைக்கும் போது இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆண்டவர் நம்மை அருமையாக நடத்தினார், நம் ஜெபத்தை கேட்டார். அதெல்லாம் நினைக்கும் போது இனியும் அவர் நம்மை நடத்துவார்ன்றதான் ஒரு நம்பிக்கை. So whenever we pray about things for many years, God will give answer to us, and we have to think about it and give praise to the God. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது அது நல்லாயிருக்கும். என்னென்னா, நமக்காக யாரோ வேலை செஞ்சால் அது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? So today I want to share with you about if someone is working on behalf of us, it will be good, right? வீட்டிலே உட்காந்து ஜாலியாக எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் கவலையும் இல்லாமல் ஜாலியாக இருக்கலாம் இல்லையா? So we can be sitting idle without doing any works. It will be good. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல போகிறது என்னன்னா, ஆண்டவர் நமக்காக அவர் செயல்படுகிற தேவனாக இருக்கிறார். And the other thing that I want to tell is God is working on behalf of us. நம் சார்பாக அவர் செயல்பட்டுட்டு இருக்காரு. He is working on behalf of us. அது என்னைக்காவது நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா? So have you thought about this anywhere? நான் ஒரு டைமில் எனக்கு உடம்பு சரியாமல் இருக்கும்போது அதை நான் உணர்ந்திருக்கேன். யாரோ எனக்கு போராடி என்னை ஜீவனை கொடுத்ததை நான் உணர்ந்திருக்கேன். So when I was ill, I felt that kind of situation where God helped me. ஒரு டைமில் என்னென்னா, எனக்கு
ஹாஸ்பிட்டலில் மாற்றி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. So one time in hospital, they gave me a wrong injection. அப்போ என்னாச்சுன்னா ஃபுல்லாக ப்ளூ ஆகிட்டேன். ஃபுல்லாக ப்ளூ ஆகி நான் வந்து என்னோட என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோதான் அதோட அப்படின்னு எங்கள் மம்மிலாம் வந்து பார்த்துட்டு கண்ணெல்லாம் மேலே போயிடுச்சு. என் பொண்ணு ஒன்றுமே என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்றான்ட்டு ரொம்ப சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So as they gave me a wrong injection, my whole body turned into blue, and my mother was very afraid about it as I was not good. அங்கே பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சண்டை நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா ஒரு மாற்றி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் எப்படி நீங்கள் அப்படி செய்யலான்னும் போது அவங்க அப்போ தான் ட்ரைனிங் வந்திருப்பாங்க போல், அவங்க மாற்றி கேட்டிருக்கிறாங்க. So because of this, there was a problem which happened because they gave the wrong injection and they were new to that, so they gave. எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிட்டாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க சரியாயிருவாங்க அப்படின்ட்டு. எங்கள் அம்மா வெளியே போனதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுகிறது எனக்கு காதில் விழுது. So they told my parents that it will be all good, but when they went out, they were speaking about something. என்ன அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, டோசேஜ் அதிகமாயிருச்சு, அதனால் அவங்களால தாங்க முடியல, வேறு என்ன செய்யலாம், சீஃப் டாக்டரை ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுங்க, அவர் கூப்பிட்டா ஐயோ நான் மாட்டிக்குவேன், ஏன் வேலை போயிடும்னு பேசிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. So when my parents went out, all of them were talking like the dosage went high, that is why it is happening, and they were calling the chief doctor and he was also afraid to do further. அந்த சமயத்தில் எனக்கு வாயிலிருந்து எந்த வார்த்தையும் வெளியே வர முடியல. ஏன்னா ஏசப்பான்னு கூட சொல்ல முடியல, அவ்வளோ இங்கே ஒரு சஃபகேஷன் சொல்லுவோம்ல, ப்ரீத்திங் பண்ண முடியல. அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் யாரோ பக்கத்தில் எனக்கு நிற்கிற மாதிரியே எனக்கு தோணுச்சு அந்த டைமில். So at that time, I was feeling so suffocated that I was not even able to tell any word, but I felt a presence near me. அப்போது ஒரு மரண பயம் எனக்கு ஏற்பட்டு, இன்னைக்கு நான் செத்துட்டா நான் எங்கே போவேன் ஏசப்பா, அந்த மாதிரி உள்ள ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. So inside me there was a fear of death about like if I die today, where I'll go. ஏன்னா அந்த சமயத்தில் நான் ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கம் கிடையாது. ஒரு நல்ல ஒரு பாஸ்டர் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் ஒரு ஆண்டவரோட என்ன சொல்கிறது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எதுவும் பண்ணது கிடையாது. So at that time I was not very close to God. Even though I brought up in a pastor's family, I was not experiencing the presence of God. பட் ஸ்டில் எனக்கு அந்த டைமில் வந்து யாரோ என்னை வந்து கூப்பிட்றாங்க, போதும் வா அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்றாங்க. ஒரு 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 இது வாய்ஸ் என்ன கேட்குதுன்னா, அது ஏன் பொண்ணு, நான் அவளை விட மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. So at that time there was one voice which is telling like she is my daughter, like that. அப்போ இந்த ஒரு போராட்டத்தில் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு அந்த பலனை தந்து திரும்ப ஆண்டவர் ஒரு மறுவாழ்வை ஆண்டவர் எனக்கு தரார். So at that time God gave me a strength and he gave me a new life. எப்படின்னா என் பலத்தினால முடியல, என்னோட ஆவியினால் முடியல, ஆனால் அவரோட ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ஆமென். So through my strength I was not able to overcome it, but because of his strength I was able to do it. அந்த ஹாலில் வந்து யாரும் உள்ளே வரலன்னு சொன்னாங்க, ஜென்ஸ் யாரும் உள்ளே வரலன்னாங்க. ஆனால் யாரோ எனக்கு வந்துட்டு போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. நான் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம், யாரோ உள்ளே வந்தாங்களா அப்படின்னு. So they told that the gents were not allowed inside that room, but I felt a presence, so I asked them about it. அப்போ நான் நினச்சேன், ஆண்டவர் எனக்காக அங்கே ஏன் சார்பாக அங்கே எனக்கு ஒரு உயிரையும் ஒரு மறுவாழ்வையும் ஆண்டவர் தந்தார். So I thought that as God was with me, he gave me a strength and he gave me a new life. அதனால நம்மளோட சூழ்நிலை ஒவ்வொன்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நமக்காக அவர் செயல்படுகிற தேவனாக இருக்கிறார். So in whatever situation we are in, God is with us. He will be working on behalf of us. அதனால ஆண்டவருக்கு எதிராக எந்த சக்தியும் எந்த அதிகாரமும் இன்னைக்கு நம்ம பாடினது போல எதுவுமே நிற்க முடியாது. So nothing can stand against our God. So he's working on behalf of us. Amen. இதுதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னது. இதன் மூலமா ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவர் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, ஆண்டவர் நமக்காக இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So the one thing that we have to understand that God is for us. இந்த ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தில் நம்ம படிக்கும் போது,
So in Romans chapter 8 verse 31 when we read it, பவுல் கடைசியா ஒரு அழகான ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறார் அங்கே. so Paul is ending by telling a beautiful verse. இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்வோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார், நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? ஆண்டவர் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார்ன்றது சில டைமில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அதை நம்ம பார்க்க முடியறதில்ல சில டைமில். So sometimes we are not able to see that God is for us. நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேட்டிருக்கேன், என் ஜெபம் கேட்க மாட்டேங்குது, ஆண்டவர் கேட்குறாரா, என்ன பதில் தரவே மாட்டேறாரு, நிறைய வருஷங்கள் அதற்காக ஜெபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்லுவாங்க. So I have heard many people telling that whether God is hearing my prayer or not, I am praying for it so long. ஆனால் ஆண்டவர் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார்ன்றது ஒன்று என்னன்னா சம்டைம்ஸ் டிலே ஆகும், அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். So if God is with us, the answer will be delayed and we have to accept it. ஏசாயா 64:4 சொல்லுகிறது, தேவனே நமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு நீர் செய்பவைகளை நீர் அல்லாமல் உலகத் தோற்றத்திற்கு முதற்கொண்டு ஒருவரும் கேட்டதுமில்லை, செவியால் உணர்ந்ததுமில்லை, அவைகளை கண்டதுமில்லை. So in Isaiah chapter 64 verse 4 it is mentioned, since ancient times no one has heard, no ear has perceived, no eye has seen any God besides you who acts on behalf of those who wait for him. தேவனுக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் அவர் செயல்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார் அவரோட வேலையை. So whoever is waiting for the God is working on behalf of them. அதான் சில டைமில் நம்ம ஒன்றும் நடக்கலை, நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது அப்படின்ற டைமில் தேவன் நமக்கு செய்கிறத நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சில டைமில். So sometimes we'll be thinking it is very silent and we are not hearing any response from the God. At that time God is working for us. ஆனால் நம்ம பார்க்க முடியாத இடத்தில் தேவன் அவர் நமக்காக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறார். So even at the times when we are not able to see, God is working for us. இன்னைக்கு நம்ம கேட்டது போல தேவன் நமக்கு தேவதூதர்களை கொடுத்திருக்கிறார். So as we heard today, God has given us the angels. ஒரு ரீல்ஸ்ல நாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி மனுஷனுக்கு பக்கத்துல இவ்வளோ பெரிய ஏஞ்சல் அவ்வளோ பெருசா இருக்கு. அந்த மாதிரி அதை பார்க்கும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. என்னன்னா ஆண்டவர் நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கிறாரு, அது ஏஞ்சல்ஸ் நமக்கு எப்போவுமே இருக்கிறாங்க. So when I saw a reel for a small kid, there were so many angels surrounding him, like God is protecting us by giving us so many angels. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நடைகளும் பாதைகளும் எங்கேயோ நம்ம வெளியே போகிறோம், எவ்வளோ வேலைகள் செய்கிறோம், எவ்வளோ விபத்துகள் நிறைய பேருக்கு நடக்குது, ஆனால் நமக்கு நடக்கலை. ஏன்னா நம்ம தேவதூதர்கள் நமக்கு பணிவிடை செய்கிறாங்க, தேவனும் அவர் நமக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். So there were so many bad things that is happening, like so many accidents are happening, but as God is for us and he is with us, he is protecting us from all of these things. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ ஜனங்கள் இருக்காங்க, ஆனால் ஏசப்பா நமக்காக ஒரு வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா அது நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது, எவ்வளோ ஆண்டவர் செய்கிறார், ஆனால் நம்மை ஆண்டவர் நினைவு கூறுறதுனால ஆண்டவர் நமக்காக அவர் செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார். So when we think there are so many peoples in the world, but God is working for us and he is protecting us and he is working for us. இந்த யோசேப்பு பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான், அவனோட கனவுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ விஷயங்கள் மாறாய் நடக்கிறது. So when we see about Joseph in his life also, after the dream everything is happening against it. அப்போது அவன் பார்க்கும்போது என்ன இது ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது, ஆண்டவர் சொன்னார் ஆனால் எப்போ செய்ய போகிறாருன்றத அவன் நினச்சிருக்கலாம் ஒரு வேளை. So he might have also thought like God have told something but something else is happening, it is very silent like that. ஏன்னா அது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இல்லை, அவங்க வீட்டில் இருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒரு தெரியாத ஒரு நகரத்துக்கு எகிப்துக்கு போகிறாங்க, அங்கே நிறைய கடவுள், வித்தியாசமான கடவுள், அதை கும்பிடணும், வேலைகள் செய்யணும், அடிமை மாதிரி போகிறாங்க. நல்லா போகலை, விசிட் பண்ணுறதுக்காக போகலை, ஆனால்
அடிமைத்தனம்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க வந்து சரியா தூங்க முடியாது, சாப்பிட முடியாது. So Joseph is going to Egypt, like he have to suffer so many things there. He is not comfortable like as he is in home. As he is going to different place, he have to go through so many things. சரி, இந்த வேலை தானே, வீட்டிலே நம்ம நிறையா செஞ்சுருப்போம், ஓகே பரவாயில்ல, இது இங்கே தானே செய்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் அது இல்லாமல். So even if he is going to different place, but sometimes they have accused him falsely. அதுவும் சிறைச்சாலையில் அடைச்சிட்டாங்க அதை நம்பாமல். And they put him in prison without believing him. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்குறாரு. அந்த போக்சோனால அவங்க வந்து ஜெயிலுக்கு தேவையில்லாமல், அதாவது பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்கு போய் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஈவன் ஜான் ஜெபராஜ் அவங்களும் சொன்னாங்க, அந்த பாத்ரூம் கிட்ட தான் அவங்க படுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அதெல்லாம் அப்போது அந்த சிறைச்சாலையெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். So we can think about the prison when, like I have heard a teacher telling about falsely accused because of the POCSO Act and he went to prison. Likewise, we have also heard the thing that we heard from John Jebraj as well. அப்போது பார்க்கும்போது எதுவும் நடக்காதது போல் இருக்குது. இவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வரும்போது ஆண்டவர் அங்கே செயல்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார் அவருடைய திட்டம். So when we think about all of these things happening, God is working on behalf of us. இந்த ஆதியாகமத்தில் அவர் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு பாருங்க. 50:20 நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடு காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் அப்படின்ற அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார். So in Genesis chapter 50 verse 20 it is mentioned beautifully that you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. யோசேப்பு குழியில் இருக்கும்போது அரண்மனையை அவர் பார்க்கல. So when Joseph was in pit, he was not thinking about the palace. அவர் சிறைச்சாலைக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் அவர் அரண்மனையை அவர் பார்க்கல. So when he went into the prison also, he was not knowing about the palace. ஆனால் தேவன் ஏற்கனவே உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் அந்த ஒரு பெரிய அரண்மனை, அவன் இருக்கிறதுக்கு கூடிய ஒரு அரண்மனையை ஆண்டவர் உருவாக்கி கொண்டிருந்தார். But behind all of those, God was creating a palace for him. ஆமென். கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள், நம்மளுக்கு அவ்வளோ கஷ்டங்கள் கிடையாது, ஆனாலும் ஆண்டவர் நம்மளோட வாழ்க்கையில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஆண்டவர் ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேர்லஸ், ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார். So we have to just think about it. Even though we are going through problems, God is working on behalf of us and He is creating a beautiful place for us. எப்படி ஒரு விதை நம்ம விதைக்கும் போது அதை நம்ம விதையாக தான் பார்க்குறோம், ஒரு மரமாக நம்ம பார்க்கறது இல்லை. அப்போது so when we are sowing a seed into the soil, we are just seeing it as a seed. அப்போது ஒவ்வொரு நாளும் அதுக்கு தண்ணீர் போகும்போது, அதுக்கு இந்த சூரியன் படும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்றது. So every time we pour water and through the sun it is growing slowly. ஸோ அந்த வளர்ச்சியை நம்ம சில டைமில் அது பெரிய விஷயமாக பொருட்படுத்துறது இல்லை, ஆனால் அது வளர்ந்துட்டு இருக்கு, அது ஒரு ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. So sometimes we are not thinking about it, but it is making a slow progress each day. அதே போல தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் அது அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு மரமாய் மாறுக ஆண்டவர் அதை நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So it is same like for us in the world as well. We will not be able to see so many things, but one day it will grow as a tree and then we will be able to see it. அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலை ஆண்டவர் என்னை பார்க்கல, எனக்கு எதுவுமே செய்யலைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. He is in a process, He is working for us. So at that time we will not be able to tell that God did not hear my prayer because He was working for it. Amen. ஒரு கண்களை மூடி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே எனக்காக நீங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. So close your eyes and tell God you are working for me. Amen. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? How many of you are believing it? அந்த அரண்மனைக்கு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டைம் எடுத்தாலும் ஆண்டவர் நமக்காக செயல்பட்டு
படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So even though it takes time for us to reach the palace, God is working for us. ரெண்டாவது விஷயம், நமக்கு எதிராக இருப்பதை தேவன் நமக்கு சாதகமாய் மாற்ற அவர் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So the second point is God can turn what was against you into something for you. எஸ்தர் 7:10 நாம் வாசிக்கும் போது ஆமான் தேவனுடைய ஜனங்களை அழிக்க அவன் திட்டமிட்டுட்டே இருக்கான். So when we read in Esther, we can see that Aman was preparing for. ஜனங்களை அழிக்க திட்டமிடுறான். So he was planning to demolish the peoples there. மொர்தெகாய்க்காக ஒரு தூக்கு மேடையை அவன் ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தான். For Mordecai, he was preparing. தூக்கு மேடைனா அது டு ஹேங்கா என்னது? He was preparing a place to hang him. ஆனால் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு சாதகமாய் மாற்றி விடுகிறார். ஆமென். But God is turning that situation in the advantage of him. ஸோ அவங்களுக்கு ஆபத்தான நிலைமையெல்லாம் இப்போ சாதகமாக மாறிட்டு வருது. So the situation which was against them was slowly turning into their favor. ஆண்டவர் சில டைமில் சில விஷயங்கள் நமக்கு எதிராய் நடந்தாலும் ஆண்டவர் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆப்போசிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். So sometimes even the things which is happening against us, God is working for us and he is turning it into our favor. நிறைய டைம் நம்மளுக்கு நிறைய பேர் தீமை நம்மளுக்கு செய்கிறாங்க, நம்மளுக்கு தெரியாது. சில டைமில் நம்மளுக்கு சில டைமில் தெரியுது. So some peoples will be doing bad things, sometimes we will be knowing about it and few times we will not be aware of it. ஆனால் நம்ம பார்க்க முடியாத இடத்துலையும் ஆண்டவர் நமக்காக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார். நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களையும் ஆண்டவர் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So God is doing his work even at the time when we are able to see it, even when we are not able to see it. நான் நிறைய இந்த ஒரு 4-5 வருஷத்தில் இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் அது ஃபேஸ் பண்ண முடியும் போது அதை நான் பார்த்த ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா சில டைமில் நம்மளை பேசி போராட முடியாது, சில டைமில் நம்ம என்ன தான் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் நமக்காக நின்று அவர் பேசுகிறாரு, அவர் செயல்படுத்துகிறார். So in this past 4-5 years after the problem, God was helping me to stand and face the problem. So as God is with us, we'll be able to face any big problems. இப்போது சில டைமில் நம்ம ஏதோ சொல்லும் போது அது பொய் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிடுவாங்க பாருங்கள். நம்ம குரல் கொடுத்து இதெல்லாம் நடந்துச்சு இப்படிலாம் ஆச்சுன்னு சொல்லும் போது அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் கேட்காதீங்க, அப்படிலாம் இல்லைன்னு அவங்க ஒரு பொய் சொல்லிடுவாங்க. அப்போது என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு நிலைமை நிறைய டைம் இருந்திருக்கு. So sometimes when we are voicing out for a problem and the other side is telling that it is a complete lie and they are building a new lie for it, we will be in a situation of what to do further. ஆனால் ஒவ்வொரு டைம் போயிட்டு வெளியே வரும்போது நாங்கள் சந்தோஷமாக சிரிச்சிட்டு வந்திருக்கோம். ஏன்னா எங்களுக்காய் சாதகமாய் அவங்களே பேசிடுவாங்க. அவங்களே பொய் சொல்கிறதுலையே ஒரு பாயிண்ட் வந்துடும், அதை திரும்ப கேள்வி கேட்டு அவங்க மாட்டிக்குவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்து ஆண்டவரே அவங்களுக்குள்ளேயே குழப்பம் வந்துடும். அவங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்கவங்களே நமக்கு சாதகமாக அவங்க பேசுகிறத நான் பார்த்துருக்கேன். So so whenever we come out from there, we will be coming out happily because the lie that they are telling, they will be got because of that and the situation will be turned into our favor. இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் அப்படி தான் பாருங்கள். ஒரு செங்கடலுக்கு முன்னாடி போக முடியல, பின்னாடி போக முடியல. இந்த லெஃப்ட் சைடு சரி, ரைட் சைடு வழியே இல்லை, எங்கேயும் போகிறதுக்கு வழி இல்லை. ஆனால் அங்கே நிற்கிறாங்க. So when we see about the people of Israelites also, in front of the Red Sea, they were not able to go in any directions. ஆனால் மனிதன் பார்வைக்கு அது ஒரு சாத்தியமே இல்லாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. என்ன பண்ணுறது தெரியாத ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை. In the eyes of humans, it is like it is the end, we will not be able to do any further. ஆனால் தேவனுடைய பாதையில் ஒரு புதிய பாதை ஆண்டவர் உருவாக்குகிறார். But in the eyes of God, he made a new way there. கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க, ஆண்டவர் தண்ணிக்குள்ளே வழி நடத்துவாங்கன்னு நினச்சி பார்த்துருப்பாங்களா?
So just imagine like whether they would have thought that God will make a way in the water. ஒன்று ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் வேணால் செய்யலாம், அது வேணால் அவங்க நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் வந்து இந்த பக்கம் போனாலும் அழிவு தான், இந்த பக்கம் போனாலும். ஆனால் ஆண்டவர் பாதையே இல்லாத இடத்துல ஆண்டவர் என்ன ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு பாதையை. So they might have thought about like God can fight for them, but they would have never imagined that God will be making a way for them in the water. அது சில பேர் சொல்கிறாங்க அதுக்கு முட்டி வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு, அதனால் நடந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு. So some people are telling that the water was still the knee level, so they walked through it. ஆனால் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட்டு நம்ம வந்து பைபிள் படித்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார்னா, முட்டி அளவுக்கு இருந்ததே பார்வோன் சேனையே கழுத்துட்டாருன்னா அப்போ அவளை எவ்வளோ பெரிய ஆண்டவர், எல்லாமே அற்புதம் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So but a scientist was telling like that, but a scientist who read the Bible, he told that even though water was in knee level, it demolished the soldiers of Pharaoh. So in any way it was a miracle happened by God. நம்ம வாழ்க்கையிலும் இதோட முடிஞ்சுது, இதுக்கப்புறம் எப்படி முன்னேறி போகிறது, பின்னாடியும் போக முடியாது, எடுத்துட்டோம் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டோம், என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்ம யோசிப்போம். ஆனால் ஆண்டவர் அங்கேயும் ஒரு பாதையை நமக்காக அவர் செயல்படுத்துவார். So in our life also we might have taken a step forward and we are not knowing about what to do further, but as God is working for us, he will make a way. ஏன்னா அவ்வளோ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ரொம்ப நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லையா, 40 லட்சத்துக்கு மேலாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். அவங்கெல்லாம் சேர்ந்தா பார்வோனை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே சொல்கிறாரு, யாத்திராகமும் 14:14, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் சும்மா இருங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன், உங்களுக்கு செங்கலை இருக்கிற தான் தெரியும், சண்டை போட தெரியாது, அதனால் நீங்கள் பாட்டுக்கு போங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார். So the people of Israelites were also around 40 lakhs. So if they think they can even fight against the Pharaoh's soldiers, but God told them that he told them to be silent and he told that he will fight for them. Amen. நமக்காகவும் ஆண்டவர் யுத்தம் செஞ்சுட்டு இருக்கார். ஆமென். So in the same way God is also fighting for us. நமக்கு சில வேலை தெரியாது, சில விஷயங்கள் செய்ய தெரியாது, ஆனால் ஆண்டவர் நமக்காக அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். So sometimes we are also not aware of what to do further, but God is working for us. இன்னொன்று ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நம்மளுக்கு ஏதோ காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது சில டைம் டாக்டர்கிட்டலாம் போகிறதில்ல, அதுவே சரி பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆண்டவர் நம்ம பாடியில் வச்சுருக்கார், அதுவே சரியாகிறதுக்கு. So we can take an example like when we are making if we are going through any injury or any wound, God has set our body like it will work on itself to heal the wound. சில டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாக வந்து நம்மளுக்கு அடிபட்டாலும் அங்கே ப்ளீடிங் உடனே நின்றுறது பாருங்கள். உடனே ஒரு 2 மினிட்ஸில் போகாது, 1 மினிட்குள்ளே வந்து நின்றுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அந்த மசில்ஸ்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுது, எல்லாமே அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆயிடுது. So if the wound is made deeper into our body, sometimes it will be taking time to stop the blood, but then the muscles will build on itself and it will look like the wound have never happened. போன் கூட அப்படி தான், அதுவே வந்து அது மாவு கட்டெல்லாம் போட்டு வச்சிடுறாங்க, அதுவே அது அப்படியே ஒன்றா இணைஞ்சிக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆண்டவர் நமக்குள்ளேயே ஏற்படுத்தி கொடுத்துக்கிறார். So the bone is also like that, even though it was broken, God has made it in a way that it will mend it to itself. அந்த செயல் உள்ள என்ன நடக்குதுன்றது நம்ம பார்க்க முடியல, அது நம்மளுக்கு தெரியறதில்ல, ஆனால் வேலை நடக்குது உள்ள. So we will not be able to see about the process what is happening inside, but God has set it in that way. ஆனால் அப்படி தான் ஆண்டவர் நம்ம காயத்தை தான் பார்க்குறோம், ஆனால் அவர் குணமாக்குகிற ஒரு விஷயத்தை அங்கே ஆண்டவர் செய்கிறார். So we are like that, we are just seeing the wound, but God is seeing the healing behind it. ஆமென். அதே போல தான் நம்ம வாழ்க்கை ரிப்பேர் ஆகிட்டே தான் இருக்குது, ஆண்டவர் ஏதோ செஞ்சுட்டு தான் இருக்கார்.
So in the same way, our life is also getting repaired, but God is working for it. நினச்சி பாருங்க, நிறைய விஷயத்தில் நம்ம ஹர்ட் ஆகிருப்போம். எப்படி அதுலேருந்து வெளியே வந்தோம்னே நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை அதிலிருந்து குணமாக்கி நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார். So sometimes we will also getting hurt by so many things, but imagine about how God have healed us from that. இன்னும் தொடர்ந்து அது நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அது ஒரு ப்ராசஸ். So it is a continuing process and it will continue to happen. மூணாவது பார்க்கும்போது, தேவன் பிரச்சனையை மட்டும் தீர்ப்பதில்லை, நம்மை ஒரு நோக்கத்திற்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So the third point is God is working toward a purpose, not just solving a problem. நம்ம சில டைமில் இது சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் ஆண்டவர் உள்ளான ஒரு இதில் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன், நம்ம அதுக்கு ஒரு இதுக்காக நம்ம தகுதிப்படுத்துகிறார். நம்மளை அதுக்காக நம்மளை என்ன சொல்கிறது, உருவாக்குகிறார். So God is focusing not just solving the problem, but he is seeing behind it, like he is preparing us for a purpose. தாவீதுக்கும் அப்படிதான் ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு. So for David also, God has gave him the anointing. ஆனால் சவுலை அபிஷேகம் பண்ண அடுத்த நாளே அவன் ராஜாவாய் அறிவிச்சிட்டாங்க. எல்லாரும் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவன் அரண்மனையில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சிட்டாங்க. But for Saul, when he was anointed, the next day he was announced as a king and people accepted him in that way. ஆனால் தாவீதுக்கு அப்படி இல்லை. தாவீதுக்கு சொல்லி அடுத்த நாள் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மேய்க்க போயிட்டார். ஏன்னா ஆடுகளை மேய்க்க போயிட்டார். அங்கே சிங்கத்து கூட கரடி கூட சண்டை, அப்புறம் கோலியாத்து கூட சண்டை, ஃபுல்லாகவே அவர் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார். So but for David it was not like that. After the day that he was anointed, he again went back to his work of being a shepherd, and it was not the situation that he was anointed. உடனே அந்த அரியணையில் உட்கார்றதுக்கு அவன் வாய்ப்பு கிடையாது, கிடைக்கல. So for him, he was not getting an opportunity to sit in the throne after anointed. ஏன் அப்படின்னா ஆண்டவர் அவனை உருவாக்குகிறார். அந்த வனாந்திரத்திலே அங்கே இங்கேயும் அலையிறாரு. பார்த்தா சவுலே துரத்தும் போது ஒவ்வொரு குகைக்குள்ளேயும் கண்மலை ஏன் அவர் அடிக்கடி ஏன் சொல்கிறாரு, அவரது என் கண்மலை என் கோட்டை ஏன் சொல்கிறாருன்னா, அவ்வளோ ஒரு சுற்றியும் அவர் கொலை செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த கண்மலைக்குள்ளே தான் அவர் ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்ததுனால தான் ஆண்டவர் அவரை பாடுறாரு, நீ தான் என் கண்மலை என் கோட்டை அப்படின்னு. So David, he was going through so many wilderness. So because of that, he was able to say that God is my rock. Even when Saul was behind him, he went through so many wilderness, and that's because he was able to praise God. ஆண்டவர் பொறுமையும் எப்படி இருக்கணும், எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் எப்படி சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றத அவர் ஃபுல்லாக கற்றுக் கொடுக்குறார் அந்த வனாந்திரத்தில். So in the wilderness, God was teaching David about what are all the things that he have to learn. ஸோ தேவன் தாவீதுக்காக அரியணையை மட்டும் ஆயத்த பண்ணவில்லை. So God did not only prepare throne for David, அரியணைக்காக தாவீதை ஆயத்தம் பண்ணினார். So he prepared the throne for David. சங்கீதம் 37:23 சொல்லுகிறது. So Psalms chapter 37 verse 23. மனுஷனுடைய நடைகளை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துகிறார். The Lord makes firm the step of the one who delights in him. உறுதியாக இல்லைன்னா நம்ம அசைஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம். எப்படி உறுதியாக இருப்போம்னா, எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தால் எப்படி இந்த மரம் எப்படி நிற்கிது, எவ்வளோ கஷ்டங்கள் பாடுகள் வந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவர் நமக்காய் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So if we are not strong enough, we will be having doubts. So like we have to be firm in a decision. ஸோ என்னன்னா இதில் என்ன நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா, நம்ம இந்த ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நம்ம அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு ஆயத்தம் பண்ணினதை நம்ம அனுபவிக்க ஆண்டவர் சில இடத்துல நம்ம கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார், நடத்துகிறார். So what we are learning from it is God is making us go through all of this because he is making us experience the things that he is preparing us. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நம்மளோட மசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ரொம்ப ஒன்றும் அவ்வளோ இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பாடி பில்டிங்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? பெண்கள் இப்போது சூப்பராக அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ப்ரெக்னென்ட் ஆனவங்கள அவங்களும் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா ஒரு நாளில் 2 நாளில் அது தெரியறதில்ல.
So if we see the muscles, like so many people, like we'll not be able to see in ourselves, but when we see the people who are doing bodybuilding, we can see about it. அது என்னன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துலேயும் ஒரு மாதத்துலேயும் அது கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி இருக்காது. ஆனால் உள்ளே என்ன பண்ணும், வேலை செஞ்சு அந்த மசில்ஸ் அதெல்லாம் அந்த தசைகள்லாம் அது இறுக்கமாகும், அப்படியே டைட் ஆகும். So the results we will not be able to see, but inside our muscles it will be getting stronger day by day. ஆனால் கஷ்டமாக இருக்கும், அது ரொம்ப வலி ஏற்படுத்தும். அது சில டைமில் ஃபெட்டப் ஆயிடுவாங்க. ஒரு பேக்கில் இருந்துட்டு போனால் அப்போது என்ன சொல்கிறது, 6 பேக் இல்லாமல் ஃபேமிலி பேக் வந்துடும். அந்த மாதிரி சில டைம் பாதியிலே வந்துடுவாங்க, முடியலப்பா சாமி அப்படின்னு. So the process of making it happen will have so many things. So sometimes people will be fed up because of that, and they'll not be able to accomplish what they wanted. எங்கள் கசின் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. எல்லாம் ஃபுல் ஃபீஸ் 1 year ஃபீஸ் கட்டிடுவாங்க. ஆனால் போய் ஒரு 2 மாதம் ஐயோ முடியல, இங்கே வலிக்குது அங்கே பிடிக்குது அப்படின்னு, அவ்வளோதான், வேஸ்ட்டு. இப்படி தான் ஒவ்வொரு டைமும் போயிட்டு வராங்க. ஆனால் சில பேர் கடினமாக இருந்தாலும் அது போகும்போது அந்த ப்ராசஸ் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த வலிமை, அந்த பலன் அதிகமாகும். So my cousins also used to do that, but some people, they'll be working on it, going through all the struggles that will make them stronger. அதே மாதிரி நம்ம கடினமான சூழ்நிலை எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளை பலப்படுத்த, நம்மளை என்ன தைரியமாய் நிற்க, அதுக்கு தான் ஆண்டவர் அதெல்லாம் செயல்படுத்துகிறார். So why God is allowing us the tough situation is because he wants us to grow stronger. ஸோ அதனால் நம்ம கஷ்டமான சூழ்நிலையை நினச்சி கவலைப்படாதீங்க, ஆண்டவர் என்னை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாருன்னு மட்டும் நினைங்க. So we should not feel that God is making us go through the tough times, but we should stay strong in it. சொல்லுங்கள், மசில்ஸ் டைட் ஆகிற மாதிரி நம்ம இருதயமும் ஸ்ட்ராங்காக ஆண்டவருக்குள்ளே நிலை நிற்கிறதா இருக்கும். So we have to tell, like, as the muscle is getting stronger, our heart should also get stronger for the God. அதான் இன்னொரு டைம் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன சொன்னேன்னா, நான் பார்க்காத நேரத்திலும் கர்த்தர் செயல்படுகிறவராயிருக்கிறார். So the first point is God is working even when we cannot see it. நமக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொன்னேன், எனக்கு எதிராக இருப்பதே தேவன் எனக்கு சாதகமாய் மாற்ற அவர் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார். So the second one is God can turn what was against us into something what is in our favor. மூன்றாவது நான் என்ன சொன்னேன், நான் கடந்து செல்லும் காலத்திலும் தேவன் என்னை அது ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார், அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார் அதுலேயும். So whatever seasons we are going through, God is working towards us a purpose. நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிற சூழ்நிலையை ஆண்டவர் எதுவும் செய்யலைன்னு நினைக்காதீங்க. He is working for us. So when we are in the situation that we are in, do not think that God is not working for us. He is working. யோசேப்பு சிறையை பார்த்தார், ஆனால் தேவன் அரண்மனையை பார்த்தார். So Joseph saw the prison, but God saw the palace. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலை தான் பார்த்தாங்க, ஆனால் தேவன் அதுலேயும் ஒரு பார்வையை, அதுலேயும் ஒரு வழியை அவர் பார்த்தார். So the people of Israelites saw the Red Sea, but God saw a way through it. தாவீது வனாந்திரத்தை பார்த்தார், ஆனால் தேவன் அரியணையை பார்த்தார். So David saw only the wilderness, but God gave him a throne. அப்போ இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை, ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய காரியத்தை வைத்திருக்கிறார், அதை பாருங்கள். So when we see about all of these things, we should also look for the purpose that God have kept behind us. எப்பொழுதும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் ஒன்று மனசில் சொல்லிகிட்டே இருங்க, ஆண்டவர் எனக்காக செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் என்று. So in the tough times, we have to keep telling in our heart that God is working for us. இன்னொன்று என்னன்னா, ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்காருன்னு அதை நினச்சிருங்க. So the second thing is we have to think about the purpose that God have kept for us. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஆண்டவர் எனக்கு தீமையெல்லாம் ஆண்டவர் நன்மையாய் மாற்றுவார் அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு நம்மளுக்கு இருக்கணும். So the third thing is we have to remember that whatever the bad situation, God will turn it into our favor. Amen. எல்லாருமே அப்படியே கண்களை மூடி. So everyone will close our eyes. ரோமர் 8:28 வாசிக்கிறோம், தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In Romer chapter 8 verse 28 it is telling, and we know that in all things God work for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
கண்க மூடி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னோட சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமா இருக்கு. Tell to God that the situation is tough. ஆண்டவரே நீங்க பார்க்காதது போல இருக்கு, நீங்க எதுவும் செய்யாதது போல இருக்கு. God, it's looking like you are not doing anything, you are not seeing it. ஆனா ஆண்டவரே எங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து எங்களுக்காய் நீர் செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறீர். But God, you are behind us and you are working behind the scenes. இப்போ எங்களால பார்க்க முடியலனாலும் ஆண்டவரே நாங்கள் வருங்காலத்தில் அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். Even though if you are not able to see the results now, we'll be able to see it in the future. பிசாசு எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலை எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் நீர் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. So whatever the tough time that the Satan brings in our life, you are working and you are fighting for us, God. அந்த கடினமான சூழ்நிலையை எங்களை பலப்படுத்துகிறதாவும் ஊக்கப்படுத்துகிறதாவும் இருக்கிறதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. So thank you for giving the tough situation in order to make us more strong. ஆண்டவரே அந்த அரியணையை எங்களுக்காக நீர் வைத்திருக்கிறதற்காய் நன்றி. Thank you for keeping the throne for us. அதுக்கு ஆண்டவரே எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க, எங்களை உருவாக்குங்க. அதை ஈஸியாக நாங்கள் போய் அதை சுதந்திரிக்கிறதை விட நாங்கள் அதை ஆண்டவரே நாங்கள் உருவாக்கப்பட எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யுங்க. God, help us to get prepared and make us prepared for the reward that you have kept for us. ஆண்டவரே சில டைமில் நாங்கள் தனிமையில் இருக்கும் போது எங்களுக்காக யார் பேசுவாங்களா, எங்களுக்காக யாரா செய்வாங்களான்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். So sometimes when we are alone, we are thinking whether someone will talk behalf of us. சில டைமில் நாங்கள் தனிமையில் விடப்படுகிறோம். Sometimes we are left in the loneliness. தனிமையாய் நின்று சில டைமில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருக்கிறோம். So sometimes in the loneliness we will not be knowing what to do further. சில டைமில் பேசி அது ரொம்ப பெருசாகிறது தவிர அது கம்மியான மாதிரி இல்லை ஆண்டவரே. So God, it is looking like as we kept on talking, the problem is going bigger. ஆனால் சில டைமில் ஆண்டவரே எங்களுக்காக நீர் ஆண்டவரே தேவ தூதர்களை வைத்திருக்கிறீர், எங்களுக்காக நீரே செயல்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறீர். But God, you have kept the angels for us and you are the one who is working for us. அதற்காக நன்றி. Thank you for that, God. அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் பெற எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. So help us to experience that kind of feeling. ஆண்டவரே இனி வரப்போகிற நாட்களில் அந்த பிரசன்னத்தை உணர நீங்கள் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்ற ஒரு விசுவாசம் எங்கள் இருதயத்திற்குள் இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். So in the coming days, give us the faith that you are working for us, God. நிறைய இடத்துல எங்களுக்காக நீர் பேசி கொண்டு இருக்கிறதற்காய் நன்றி. Thank you for speaking on behalf of us in so many நிறைய இடத்துல எங்களுக்காக நீர் உதவி செய்து கொண்டு இருக்கிறதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. In so many places you are helping us. Thank you for that, God. நிறைய இடத்துல எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை நிற்க வைத்து கொண்டு இருக்கிறதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. Thank you for giving us strength and making us stand in the situations. ஆனால் முடிவு தெரிய போகுது, ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை எங்களுக்காய் நீர் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர் என்று. As we know the result that you are preparing something big for us. ஆண்டவரே அது எங்க கண்கள் சீக்கிரமாய் பார்க்க போறதற்காய் நன்றி. Thank you for making us reach the destination soon. இதை நாங்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் வாசித்தபடி எங்கள் ஆண்டவர் இருதயத்திலே நீர் அதை வைக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். So we are praying that you have to keep this in our heart. எப்பொழுதும் அதை சிந்தித்து கொண்டு இருக்க அதை ஆண்டவர் அதை மெடிடேட் பண்ண எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Help us to meditate and keep this in our heart every day. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name, amen. Amen.